हाँ जी स्टूडेंट्स +2 गुड इवनिंग बेटे लास्ट क्लास के अंदर अपने चैप्टर स्टार्ट किया सीगा ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़ जिसके अंदर बेटे अपने ह्यूमन हैल्थ डिजीज़ वेरियस कैटेगरीज ऑफ डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ फंगल डिजीज़ मतलब कैटेगरीज के अंदर किहड़ियां डिजीज़ आ जांदियां ने ठीक है। तो डिजीज़ होने के रीजन की ने ये अपने लास्ट क्लास के अंदर देखा सी। आज बेटे आप कुछ कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग डिस्कस करांगे बेटे ठीक है। सो वी हैव सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस ठीक है जिहदे अंदर बेटे आप कलैक्टिवली बैक्टीरियल वायरल पैरासिटिक डिजीजेस ने जड़ियाँ प्रोटोजोआन डिजीजेस और कलैक्टिवली डिस्कस करांगे ठीक है। तो हुण तुहाने करना की है वट इज़ योर वर्क टुडे मैं बेटे डिजीजेस जिवें जिवें डिस्कस करूँगी ना तुसीं उवें उवें जिवें मैं लास्ट क्लास च कहा सीगा तुसीं वो टेबल है जिहड़ा वो ड्रॉ करना है किवें नेम ऑफ द डिजीज ठीक है कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज अगर किसी का इंक्यूबेशन पीरियड दिता हुआ है भी किन्ने टाइम जो डिजीज कॉज करता है इंक्यूबेशन पीरियड दिता है तो ठीक है नहीं दिता इट्स ओके नहीं तो साइंस एंड सिम्टम्स ठीक है। लास्ट प्रिवेंशन क्योर एंड मेडिसिन जिदा जो भी गिवन है आप वो करांगे। मेडिसिन के केस के अंदर ज़्यादातर बुक के अंदर भी थोनों या ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट। अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज के केस किसी पर्टिकुलर ड्रग का नाम दिता हुआ है यू कैन लर्न द नेम ऑफ सच पर्टिकुलर मेडिसिन ठीक है बेटे। तो आप बेटे आज फर्स्ट डिजीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड बहुत कॉमन डिजीज है सबने ऑलमोस्ट पढ़िया होया होंगे ठीक है। तो फर्स्ट डिजीज वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज टाइफॉइड। मैं सारी डिजीज नहीं लिखूंगी बेटे इसका पॉजिटिव एजेंट होंगे सैल्मोनेला टाइफी ठीक है अंडरलाइन इट अकॉर्डिंग टू द जिहड़ा अपना बायोलॉजिकल नेमिंग दे रूल्स के अकॉर्डिंग आप इन्होंने पॉजिटिव एजेंट्स नू अंडरलाइन करांगे। हुण बेटी टाइफॉइड तुहानूं सबनूं पता है की है टाइफॉइड के साइंस एंड सिम्टम्स की होंगे ने पहला तो पॉजिटिव एजेंट आ गया। एक पॉजिटिव एजेंट है जिहड़ा बेटे ये एंटर किवें करदा मोड ऑफ ट्रांसमिशन की है बेटे इहदा ये डिजीज स्प्रेड करती है बेटे कंटैमिनेटेड फूड एंड कंटैमिनेटेड वाटर के थ्रू। ये जिहड़ा बैक्टीरिया है ये फूड के थ्रू बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू एंटर करता है ठीक है। उस तो बाद ये बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करता है मतलब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है जिदे एज ए रिजल्ट अपनी बॉडी के अंदर फीवर वॉमिटिंग ठीक है नौजिया एवें दे जिहड़े सिम्टम्स ने वो आते हैं ठीक है। तो वी हैव इज द टाइफॉइड की है बैक्टीरियल डिजीज है पॉजिटिव एजेंट है जिहड़ा सैल्मोनेला टाइफी है बेटे ये अंदर अपने को की है 1 नियरली 2.5 मिलियन पीपल ने जिहड़े वो ऑलमोस्ट हर साल अफेक्टेड रहते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की है बेटे फ्रॉम द कंटैमिनेटेड फूड मिल्क एंड वाटर पॉजिटिव एजेंट है जिहड़ा वो माउथ के थ्रू इंटेस्टीन तक चला जाता है। सिम्टम्स की ने बेटे ये अंदर कॉन्सटेंटली फीवर है जिहड़ा पेशेंट नूं 1 तो 2 हफ्ते तक रहिंदा है हेडेक वीकनेस एबडोमिनल पेन कॉन्स्टिपेशन है जिहड़ा वो हो जाता है। इहदे लई जिहड़ा टेस्ट किया जाता है दैट इज विडाल टेस्ट इहदे लई जिहड़ा टेस्ट है वो किया जाता है। विडाल टेस्ट के थ्रू एक डिजीज है जी अपने को पॉजिटिव आ जाती है। इस तो इलावा प्रिवेंटिव मेजर्स की ने बेटे कि अगेन क्योंकि यह कंटैमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू है तो अपनी वेजिटेबल्स अपने फ्रूट्स नू प्रॉपरली क्लीन करके हैंड्स नू प्रॉपर क्लीन करके घर के अंदर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन है जी उन्होंने मेनटेन करके रखो ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम है जी बेटे पता किवें चलिया सीगा टाइफॉइड मैरी है जी शी वॉज ए कुक एंड शी वॉज द कैरियर ऑफ द टाइफॉइड ठीक है। वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन सी एक होटल के अंदर कुक सी तो जिहड़ा भी बंदा वो होटल के अंदरों खाना खा के जाता सीगा उन्होंने सबनों उवें दा ही फीवर हो जाता सी। फिर लेटर ऑन जो चैकिंग्स हुई तो उतों पता चलिया कि वो बॉडी के अंदर जी इन्फेक्शन है दैट इज ऑफ सैल्मोनेला टाइफी तो वो नाम तो ही
ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਫਾਇਡ ਮੈਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਫਾਇਡ ਰੱਖਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਸਨ ਆਫ ਚੋਇਸਿਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਮਸਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਮੋਨੀਆ। ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਿਮੋਨਾਈ। ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਿਮੋਨਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਮੋਨੀਆ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਿਮੋਨਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੂਟਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਊਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਆਫ ਲੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਕਸ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰੀਥ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਐਲਕੋਹਲ, ਮੈਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੂਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੂਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਊਕਸ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਅਰ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਅਰ ਮੋਸਟ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਜ ਆਫ ਦ ਰੀਸੈਂਟ ਪੈਂਡੇਮਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਥਰਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ। ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਨੀ ਨੋਜ਼, ਵਾਟਰੀ ਆਈਜ਼, ਪੇਨ ਇਨ ਦ ਥਰੋਟ, ਹੈਡੇਕ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਨੋ ਵਾਇਰਸ। ਰਾਈਨੋ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਟ ਆਫ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਇਹਦਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 to 7 days ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਲੇਰੀਆ। ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ +1 ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਈ ਮੂਵ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਗੋ ਇਨ ਡਿਟੇਲ, ਬਟ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਕਲੀਅਰ, ਵੈਸੇ ਆਈ ਟਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਿਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ। ਮਲੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆਨ ਹੈ ਜੋ ਮੋਸਕੀਟੋ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋ ਹੋਇਆ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ +1 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਹੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ? ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਡੇਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਚਿਲੀਨੈਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨॉर्मल, एक दिन नॉर्मल है, दूसरे दिन फीवर है, फिर तीसरे दिन नॉर्मल है, चौथे दिन फीवर है, ठीक है। और यू कैन से एक दिन फीवर है दूसरे दिन नॉर्मल है। तो बेटे ये सिम्टम्स की हो गए, यॉर्निंग, टायर्डनेस, हेडेक, मस्कुलर पेन, नोजिया, हाई टेम्परेचर, चिलीनेस, पेननेस है जिहड़ा वो सारी बॉडी के अंदर होगा। इसका कॉज की है बेटे? इट इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट प्लाज्मोडियम। पर जो प्लाज्मोडियम है वो अपने आप बॉडी के अंदर नहीं जाता, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की है तो एक फीमेल एनोफ्ली नाम का मॉस्किटो है जोड़ा वो बाइट करूँगा, ठीक है। द नेम ऑफ द मॉस्किटो इज फीमेल एनोफ्ली। उस तो बाद है बेटे नेम ऑफ द मॉस्किटो फीमेल एनोफ्ली। फीमेल एनोफ्ली की बॉडी चो की ट्रांसफर हो गया बेटे? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ट्रैवल कर गया। हुण आपां इहनूं बिगिनिंग तो फ्लो चार्ट की फॉर्म के अंदर स्टडी कर रहे हैं। सब तो पहले बेटे एक जगह पे स्टेगनेंट वाटर है, मॉस्किटोज डेवलप हुए इस जगह तो इन्हां मॉस्किटोज ने किसी हेल्दी ह्यूमन नूं बाइट करता। ਉਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਲਿਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਰੋਜ਼ੋਇਟਸ ਸਟੇजेस ने उन्होंने लिवर के सेल्स ਨੂੰ ਬਰਸਟ करके बाहर रिलीज कर देंगे। यह स्टेज अपनी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाती है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर यानी कि ब्लड वैसल के अंदर आने तो बाद ये ब्लड सैल्स के अंदर चली जाती है। ब्लड सैल्स के अंदर जाने तो बाद ये कई सारिया शेप्स चेंज कर दी है। फर्स्टली मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो अमीबॉइड शेप होया। उस तो बाद यह सिगनेट रिंग स्टेज च गया। फिर यह लीफलेट्स लाइक स्ट्रक्चर है जी इन्हें बनाई। उस तो बाद यह सेल बर्स्ट हो गया। इन्हें ਜਿਹੜੇ ਆਹ स्ट्रक्चर्स रिलीज किए मीरोजोइट्स टाइप स्ट्रक्चर, ये अपने को बेटे माइक्रो एंड मैक्रोगैमीट्स मतलब एज अ मेल और एज अ फीमेल गैमीट अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इस स्टेज से अगर अपन कोई भी होर फीमेल एनोफ्ली, क्योंकि स्टेगनेंट वाटर इज देयर, कोई भी होर फीमेल एनोफ्ली है जिहड़ा वो अपन बाइट करदा है तो ये स्टेज वो स्टमक के अंदर चली जाती है। उत्थे जाके मेल और फीमेल की फ्यूजन होकर जाइगोट है जिहड़ा वो बनता है। फिर ये जाइगोट वो बॉडी के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है एंड छोटे छोटे स्पोरोजोइट्स वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उन्हें जो किसी होर नूं बाइट करता है यानी कि यही सिचुएशन आ गई अपने को। उन्हें जो किसी होर हेल्दी ह्यूमन नूं बाइट करूगा तो वो बॉडी के अंदर सेम साइकिल रिपीट होगा। तो डायाजेनेटिक हो गया ना, दो बॉडीज के अंदर इन्हें अपना साइकिल कंप्लीट किया। हाफ ऑफ इट साइकिल occurs inside the body of the human and half of its cycle occurs inside the body of the mosquito। जो mosquito दी body दे अंदर हो रहे हैं बेटे उन्होंने आपां कहने हैं that is called as the sexual phase of the parasite and जेड़ा human दी body दे अंदर हो रहे हैं बेटे वो अपने को है asexual phase of the parasite, ठीक है बेटे। तो अपने को की हो गया मलेरिया। मलेरिया के साइंस एंड सिम्टम्स देख लिए, कॉजेटिव एजेंट देख लिया,
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੋਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਕੀਟੋ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ, ਵਾਈਵੈਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾय ਮਲੇਰੀਅਲ ਵਾਈਵੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਕੀਟੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਉਹ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ अर्ਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੋਐਰੀਥਰੋਸਿਟਿਕ। ਐਕਸੋਐਰੀਥਰੋਸਿਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸੋਐਰੀਥਰੋਸਿਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਮੈਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਜ਼ੋਇਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਕਰਤਾ। ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰੀਥਰੋਸਿਟਿਕ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਗੋਨੀ। ਅਰੀਥਰੋਸਿਟਿਕ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਗੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੇ ਸ਼ੇਪਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਟ੍ਰੋਫੋਜ਼ੋਇਟ ਸਟੇਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਪਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਿਗਨੇਟ ਰਿੰਗ ਸਟੇਜ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਟੇ 2 ਮਾਈਕਰੋਗੈਮੀਟਸ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋਗੈਮੀਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਜ਼ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਕੀਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਮੋਸਕੀਟੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਐਨੀ ਅਦਰ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੇਮ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋਗੈਮੀਟਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਟੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੌਂਡ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਲ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਲਾਈਫ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਫਰੌਗਸ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਨੇ DDT BHC ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੈਜਰਸ ਕੀ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਵਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੌਕਸ ਐਂਡ ਗਲਵਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੋਸਕੀਟੋ ਰਿਪੈਲੈਂਟ ਕਰੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਰਿਪੈਲੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਔਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਐਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। +1 ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ +2 ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਲੇਰੀਅਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਔਰ ਦ ਮਲੇਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, 3 ਜਾਂ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। नेक्स्ट डिजीज है बेटे अमीबिक डाइसेंट्री, ठीक, अमीबिक डाइसेंट्री।
ਅਮੀਬਿਕ ਡਾਇਸੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮੀਬੋਇਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਟ ਹੈ ਐਂਟਾਮੀਬਾ ਹਿਸਟੋਲਿਟਿਕਾ। ਅਮੀਬਿਕ dysentery. So we have the and amoeba, AMO, histolytica. So we have and amoeba histolytica. ठीक है। अगेन ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की कंटैमिनेटेड फूड्स एंड ड्रिंक्स के थ्रू ए डिजीज बॉडी के ये पैरासाइट बॉडी के अंदर जाता है बेटे, मल्टीप्लाई करता है, ये अपने अराउंड एक सिस्ट वॉल प्रिपेयर कर लेंदा बेटे। ठीक है, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਸਟਮਕ ਏਕ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। क्लियर, तो अपने को की आ गया वॉशिंग ऑफ हैंड्स, क्लीनलीनेस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੀਜ਼, ਡਸਟ, ਕਾਕਰੋਚਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੀਵਸ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਨਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਐਸਕੇਰੀਆਸਿਸ। एस्केरियासिस है जरा ये नेक्स्ट डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय एस्केरियासिस लम्बिकॉइड्स। एस्केरियासिस एस्केरिस लम्बिकॉइड्स। तो बेटे एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड ये भी वॉर्म है, ये भी थ्रू फूड ह्यूमन दी इंटेस्टीन तक पहुँच जाता है बेटे जो फूड जो फूड कंटैमिनेटेड हो। ठीक है, ये बच्चों के अंदर ज़्यादा होंगे, वॉर्म होंगे बेटे, तो होस्ट की बॉडी को किमें अफेक्ट करता है बेटे। अगैन सेम कफ, कॉलिक पेन, इंटेस्टीन के अंदर, स्टमक के लोअर साइड के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पुअर हैल्थ, पुअर मैंटल डेवलपमेंट है जी वो होनी शुरू हो जाती है। कंट्रोल मेजर की है बेटे, हमेशा बच्चों को अर्ली लाइफ के अंदर ही सिखाना चाहिए कि वॉश योर हैंड्स। तो बेटे ये डिजीज़ अज तो 10 साल 15 साल पहले ज़्यादा होंगे सी इंडिया के अंदर, क्योंकि छोटे बच्चे मिट्टी खा लेंदे सी, घर कच्चे होंदे सीगे, तो मिट्टी के अंदर इन्हां दे एग्स प्रेजेंट होना या मतलब लाइक अगर ये पैथोजन्स उत्थे प्रेजेंट ने तो माउथ के थ्रू बच्चे की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते सी। हुण बेटे इन्हां दा सिनैरियो है जिहड़ा बहुत ही डिक्रीज हो चुका है इन आवर एरिया, और जिथे प्रॉपरली मकान ने जिहड़े पक्के बनने स्टार्ट हो गए तो मिट्टी वाले सिनैरियोज ने जिहड़े रिड्यूस हो गए। ठीक है, उस तो बाद है बेटे दैट इज फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। सेकेंड डिजीज है अपनी फाइलेरियासिस और इनू ही एलिफेंटियासिस कहते। इहदा है वुचेरिया बैनक्रॉफ्ट टाइप। पॉजिटिव एजेंट है इहदे अंदर बेटे जिहड़ा पैथोजन है वो बॉडी के अंदर जाके बॉडी के अंदर सिवियर स्वैलिंग्स ने जिहड़ियां जेनिटल पार्ट तो लैके थोड़ी लैग है जिहड़ी वो पूरी तरह स्वैल कर जाती है। मीन मतलब बॉडी पार्ट्स के अंदर स्वैलिंग आ जाना। ठीक है, तो वी हैव इज द इहदा पॉजिटिव एजेंट है वुचेरिया बैनक्रॉफ्ट टाइप। इहदे ये थ्रेड लाइक वॉर्म है बेटे, ब्लड वैसल्स के अंदर चला जाता है तो होस्ट की बॉडी के अंदर की है बेटे स्वैलिंग कॉज करता है। फेटल डिजीज़ नहीं हैगी बट पेशेंट नू डिसएबिलिटी है जिहड़ा वो हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल मेजर की है बेटे ये भी मॉस्कीटोज के थ्रू, मॉस्कीटो बाइट के थ्रू चला जाता है। तो ये अगैन सेम मेजर्स ने कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए फाइलेरियल इन्फेक्शन है जिहड़ी वो तुहानू ना होए। क्लियर, नेक्स्ट है बेटे रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म एज यू ऑल नो रिंग वॉर्म फंगल डिजीज है। रिंग वॉर्म इज ए फंगल डिजीज। तो ये अंदर बेटे कई तरह की फंजाई है जी इनवॉल्व है। द मेन बेसिक जोड़ा है तुम कोई भी नाम याद कर लो कि जनरा इफेक्ट करती है। माइक्रोस्पोरम लर्न कर लो, माइक्रोस्पोरम। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੰਗਸ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਿੰਗ ਵਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਵਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਵਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਈ, ਸਕੇਲੀ, ਈਚਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟਾਵਲਸ, ਕੌਮਸ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ। ਤਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਤਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that is the causative agent। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਏਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, that is we have is the common symptoms ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ joint pain, fever, transmission ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਏਡੀਜ਼ ਇਜਿਪਟਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਮੋਸਕੀਟੋ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ। ਡੇਂਗੂ ਹੈ ਫਲੇਵੀ ਰਾਈਬੋ ਵਾਇਰਸ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਈਬੋ ਫਲੇਵੀ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਔਰ ਡੇਂਗੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ ਫਲੇਵੀ ਰਾਈਬੋ ਵਾਇਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਥਰੂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਡੀਜ਼ ਇਜਿਪਟਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਰਸ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ, ਲਾਸ ਆਫ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੇਸਟ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੋਜ਼ੀਆ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ that is preventive measures against the communicable diseases। ਇੰਨੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਟੀਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਇੱਕ ਟੋਇਲਟਸ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਐਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਥਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਰਡ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਹੈਲਥ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੀ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ, ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ।